পাখার আওয়াজটা খুলে দেয়, পাখার আওয়াজটা হচ্ছে, পাখাটা খুলে দেয়। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की आपन अपन गुरुदेव की भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन श्रवण करी भक्तबिंद की आयोजन करे गृहस्वामी की श्री गुरुनिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णो भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो वंशाकल्प तरुर्वैश्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवचरणेभ्यो नमो नमः। भक्तेर्चरणेभ्यो नमो नमः। गदाधर गौरांग श्रीनित्यानंद कृपानिधे साद्वैत श्रीवासादि प्रणबंधो नमस्तुते। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्तो नमस्तुते। ताप्तो कंचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गन्तेर प्रारम्भे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान एतिनेर शरण। एतिनेर शरणे हाय विघ्न विनाशन अनाशे হয় নিজ वांछित पुराना। सकल श्रोतार वैष्णवे करी प्रणाम। सकलेर चरण धुले दिओ मस्तके आमार। संक्षेपे सबाइर चरण बंदना करी मनानंदे प्रेमानंदे बोलुन निताय गौर हरि। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मंगल मंगल नाम निताय गौरांग। निताय गौरांग आमार निताय गौरांग। सर्वाग्गे परम आराध्य परम करुणार घन विग्रह मोदीय गुरुपाद पद्म सीधाम मायापुर चैतन्य आश्रमेर वर्तमान आचार्य ओं विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी भक्तिकमल ऋषिकेश महाराजेर चरण कमले कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करछि। कलियुग पावन अवतार अवतारो सारसार अवतारो शिरोमणि श्री सचिरनंदन विष्णुप्रियार प्राणनाथ नदिया बिहारी भगवान श्री श्री गौर हरि जार अपार अनुकम्पाय आम्रा सकले समवेत हয়েছি श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेम भक्तिर महायज्ञे। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेम भक्ति यज्ञेर जिनि आयोजन करेছেন पूर्व मेदिनीपुर जिलार अंतर्गत मिरिकपुर ग्राम निवासी लक्षण चंद्र गुड़िया महाशयर गृह मंदिर प्रांगणे। हाँ बोलছি तदीय तार पुत्रद्वय एवं तादेर परिजन सकलेर सप्रचेष्टाय श्री श्री जगन्नाथेर रथयात्रा उपलक्षे
যে 7 দিন ব্যাপী ভাগবত প্রেম ভক্তির মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন, আজ তার তৃতীয় দিবস। সেই তৃতীয় দিবসে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে শুদ্ধ ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করে আমাদের এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন সার্থক করতে পারি। তাই এই ভাগবত মহাপুরাণ যজ্ঞের যে সকল ভক্ত উপস্থিত হয়েছেন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, ভক্ত, সবাকার শ্রী রাতুল চরণ কমলে কোটি কোটি ভক্তিপূর্বক প্রণাম নিবেদন করে ভাগবত কথা পরিবেশন করছি। আসুন শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতি পদে পদে ভগবান ভক্তকে সেই সিদ্ধান্তগুলো নিজ মুখে কীর্তন করে জগৎ সংসারকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। ভগবান স্বয়ং নিজে ভাগবত রূপে জগতের কাছে প্রকটিত হয়েছে। ভাগবত এমন একটা শাস্ত্র যার সান্নিধ্যে গেলে গঙ্গার স্নানের পূর্ণ লাভ হয়ে থাকে। ভাগবত মহাপুরাণ যজ্ঞে যে অংশগ্রহণ করে সে আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক আদি দৈবিকের তিতাব জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করে। ভাগবত মহাপুরাণ থেকে পেট পিশাচ উদ্ধার হয়ে বৈকুণ্ঠ যাত্রী হয়ে যেতে পারে। ভাগবত কথা শ্রবণ করে পরীক্ষিত মহারাজ ব্রহ্মশাপ মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ যাত্রী হয়েছিলেন। ভাগবত কথা নারদ ঋষির বদন থেকে প্রহ্লাদ মহারাজ মা কয়াদুর গর্ভে যখন বসবাস করেছিলেন, তখন নারদের বদন থেকে এই সুধাময় ভাগবত কথা শ্রবণ করে প্রহ্লাদ বাল্য বয়সে ভক্তিরাজ্য দখল করে নিয়েছিল। ধ্রুব মহারাজ এই ভাগবত তত্ত্ব অনুসন্ধান করে শ্রী গুরুদেব নারদের কাছ থেকে তিনি মধুবনে গিয়ে তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করেছিল। এইরকম সিদ্ধান্ত আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতি পদে পদে আমরা দেখতে পাই। সেই শ্রীমদ্ ভাগবত যা শ্রবণ করলে মানুষের পরম মঙ্গল হয়, সকল সৌন্দর্যের সার, কমলীয় রূপজার বিগ্রহ শ্রী সচ্চিদানন্দময়, যাহা হইতে সর্ব উৎপত্তি, যাহাতে সর্বস্থিতি, যাহাতে সকল লয় হয়। যার থেকে আপনি সৃষ্টি হয়েছেন, আমি সৃষ্টি হয়েছি, যাহা হইতে সর্ব উৎপত্তি, এই জগতে যা কিছু দেখছেন তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এটা কোনো ব্যক্তিগত কোনো ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয়। যাহা হইতে সর্ব উৎপত্তি, যাহাতে সর্বস্থিতি, তিনি আছে বলে আমার স্থিতি আছে। আমাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, তিনি থাকবে না, আমার আপনজন আমাকে শ্রদ্ধা করবে না। যাহাতে সকল লয় হয়, লয়ের পরে যার সঙ্গে সব এক হয়ে যায়। তাপত্রয় বিনাশিয়া আপন মাধুর্য দিয়া সর্বজীবে করিয়া আকর্ষণ। কি বললেন? তাপত্র বিনাশিয়া, আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক রূপ তাপ তিনি কি করে বিনাশ করছে? আপন মাধুর্য দিয়া। ভগবানের লীলারূপ মাধুর্য শ্রবণ করে মানুষ আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিকের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। আপন মাধুর্য দিয়া সর্বজীবে করি আকর্ষণ, সর্বজীবকে আকর্ষণ করছেন। করেন আনন্দদান হয়ে সদা ভক্তি মান, জগতের জীবকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সদা সর্বদাই তৎপর রয়েছে। আমার সন্তানরা এই জড় সংসারে জন্মমৃত্যু সংসারে থাকলেও এরা পূর্ণ আনন্দ যেন পায়, এই জড় সংসার থাকলেও এদের যেন দুঃখ এদের কাছে না, ধারের কাছে না আসতে পারে। ভগবান ভক্তকে সদা সর্বদাই পরীক্ষা, যে পড়াশোনা করে তাকে এই পরীক্ষায় বসতে হয়। যারা হরিভজন করে ভগবান তাকে পরীক্ষা করে, আর যখন ভক্ত সেই পরীক্ষা দেয়, পাস করে, ভগবান তখন তার হয়ে যায়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ভক্তবৎসল ভগবান
ভক্তের এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারে না। বন্দে সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ, যার চরণ শরণ করছে যোগী ঋষি সংসারী সব জীব, যার চরণে শান্তি ছাড়া অন্য কোনো চরণ শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ পুরাণ শাস্ত্র হয় শ্রীমদ্ ভাগবত, ভক্তি ভরে জানায় প্রণতি। যাহারা শ্রবণ কিংবা অধ্যয়ন করে যেবা, আপনারা শ্রবণ করছেন, আমি অধ্যয়ন করছি। যাহারা শ্রবণ কিংবা অধ্যয়ন করে যেবা শ্রী গোবিন্দে লভে, লাভ করে রতি। রতি মানে ভালোবাসা। শ্রবণ করলে ভগবানের প্রতি ভক্তি বেড়ে যায়। ভক্তিটা বাবা, আজকে আপনারা যে ভক্তিটা লাভ করছেন, এই ভক্তিটা গাছ থেকে পড়ে ঠুক করে আপনারা পাকা আমের মতো পেয়ে গিয়েছেন, এটা সহজ জিনিস নয়। আজকে আপনারা আমার থেকে অনেক জ্ঞানী আছেন, অনেক বুঝেন, আমি অতটা বুঝি না, কিন্তু ভক্তিটা এত সহজ নয়। এই ভক্তি সম্বন্ধে আপনারা যদি অনুসন্ধান করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আপনারা সেই জায়গায় যথেষ্ট আছেন, আমি সে জায়গায় নাই, বুঝতে পারি না, কিন্তু আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি ভক্তিটা এত সহজ জিনিস নয়। ভক্তিটার জন্ম হয় মহতের কৃপায়। মহৎ ভাব না হলে ভক্তির জন্ম হবে না, বুঝেছেন? তা আসুন, একদিন নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণ সুতমুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুত, অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য আপনি আমাদের কর্ণের তৃপ্তি বিধানের জন্য অমৃত রূপ সার কথা কীর্তন করুন। বলছে অমৃত স্বরূপ সার কথা কীর্তন করুন। ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যের দ্বারা যেভাবে বিবেকের বিকাশ লাভ হয় এবং সকল প্রকার মায়া মোহ হইতে বৈষ্ণবগণ মুক্ত হয়ে যায়। মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না, সংসারে তাকে মায়া তাকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করলেও পারে না। তাহা আমার নিকটে বলুন। কলিকালে জীব প্রায় আসরিক স্বভাব সম্পন্ন হয়েছে, নানা যন্ত্রণায় সদা সর্বদাই কষ্ট কষ্ট আর কষ্ট। জীবকে পরিশুদ্ধ করিবার কি কোনো উপায় আছে? মানুষ যে এত কষ্ট যন্ত্রণা পাচ্ছে, এর থেকে কোনো বাঁচার উপায় আছে? প্রশ্ন করছে সুতমুনিকে শৌনকাদি মুনিগণ। উত্তরে উগ্রসভা সুতমুনি বলিলেন, জন্ম মৃত্যু আবর্তন হইতে উদ্ধারকারী সকল সিদ্ধান্তের সার কথা এখন আমি বলিব। এই জন্ম মৃত্যু সংসার থেকে যদি কেউ উদ্ধার পেতে চায়, আমি সেই কথা এখন বলবো। সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে। তখনই কি করলেন, শৌনকাদি মুনিগণের উদ্দেশ্যে সুতমুনি বলতে শুরু করলেন, কলিকালে কালরূপে ভীষণ সর্পের মুখে কলিহত জীব সমুদয়। এই সংসারে সবাই সেই সাপের সম্মুখে আছে, যখন সুযোগ পাবে ছবল দিবে আর মৃত্যু হয়ে যাবে। শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র শ্রী শুকের মুখে ব্যক্ত, শ্রবণে বিনাশ কলির ভয়। এই সংসারে ভয় যদি কারো দূর করতে হয়, তাহলে সুখদেবের বদন থেকে যে শ্রীমদ্ ভাগবত, সেই ভাগবত কথা রূপ সুধা কথা শ্রবণ করলেই দুঃখ আপনা থেকে দূরে সরে যাবে। কে বলছে? সুতমুনি বলছে। শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র শ্রী সুখের মুখে ব্যক্ত, শ্রবণে বিনাশ কলির ভয়। এই যে কলির যে ভয়টা আপনার চলে যাবে, জীবের হৃদয় শুদ্ধির জন্য এই মহান শাস্ত্র ভিন্ন নাহিক কোনো অপার সাধন। আর কোনো সাধনাই নেই। একবারে বলে দিলেন অপার, আপনি বলছেন এ কিচ্ছু হবে না। এ কথা আগে শুনুন মন দিয়ে। ভগবান কারো বাহ্যিক দেখে না, অন্তরটা দেখে। আমরা বাইরেটা দেখা শুরু করছি, অন্তরটায় কার কতটা তৈরি হচ্ছে সেদিকে দেখি না। বাইরে আপনি হাজার গায়ে যদি মল মেখে নেন, জম কি আপনাকে ছাড়বে?
এইগুলো হচ্ছে ফ্যাশন, এতে কিচ্ছু ভগবানের যায় আসে না। ভগবান হৃদয় দেখে, কার কতটা হৃদয় নিয়ে কতটা এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা দেখি কে বৈষ্ণব কে বৈষ্ণব নয়, বিচার করি। মরবে কলিতে, ওই 81 কুণ্ড যাত্রী সব যেতে হবে আমাদেরকে। বৈষ্ণব চিনে নেব আমরা, দেবতারা চিনতে পারেনি, আমরা নাকি চিনে ফেলিনি। যজ্ঞসূত্র আপনিও নিতে পারবেন কালকে, কিন্তু যজ্ঞসূত্রে যে 9 জন দেবতা এরা কারা জানেন? কে কে দেবতা 9 জন আছে? ওরা যারা যজ্ঞসূত্রে যে জিজ্ঞাসা করো তো 9 জন দেবতা নিয়ে ঘুরছে। আমি কাউকে অপমান করছি না, শুধু কথাগুলো বলছি। এই যজ্ঞসূত্র নিলে আপনাকে জানতে হবে বাক্য বেগ, ক্রোধ বেগ, উদর বেগ, উপস্থ বেগ, 6টা বেগ জয় করতে হবে। যজ্ঞসূত্র মনে কপটতা কাজ হবে, কিন্তু আপনি যদি যজ্ঞসূত্র না নিয়ে যদি আপনি আপনার মনটাকে যজ্ঞসূত্র করে দিতে পারেন, সেটাই হবে সঠিক। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের বল। ভগবান বললেন মন মনা ভব মদ ভক্ত মজ্জে মাং নমস্কুরু। যদি কেউ তার মনটা দিয়ে দেয় না, বাস। এই জন্য বললেন কি, চণ্ডাল অপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ। বলে চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করে যদি কেউ ভগবানের ভক্ত হয়, ভগবান তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। আর বিষ্ণু ভক্তের মনটাই হলো পৈতা। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের বল। যজ্ঞসূত্র কিসের জন্য? পূজা, সেবা পূজার জন্য। এটা খুব মন দিয়ে শুনুন। কিন্তু আপনি জানেন যজ্ঞসূত্র নেওয়ার আগে কি করতে হবে? শুধু নিয়ে নিলেই হবে? জানতে হবে। বলে যজ্ঞসূত্র নেওয়ার আগে আপনাকে শুদ্ধ এবং মুক্ত হতে হবে। ভগবানের সেবা কি যে সে করবে নাকি? ভগবান যার হাতে সেবা নিয়ে নিবে নাকি? মামা ঘরের কথা নাকি? সেবা করে দিলেই সেবা নিয়ে নিবে? ভগবান বলছে শুদ্ধ এবং মুক্ত হতে হবে। কোনো কামনা বাসনা নিয়ে ভগবানের সেবা করা যাবে না। আপনি প্রমাণ নেবেন, গ্রন্থ আছে, আমি দেখিয়ে দিতে পারবো। শুদ্ধ মুক্ত না হয়ে ভগবানের সেবা করলে সেবা পরাধ হয়ে যাবে। কেন? ভগবানের সেবা করতে গিয়ে ধনং দেহি, যশং দেহি, ভার্যাং দেহি, ওগুলো আপনার এসে যাবে। বা কেউ আপনাকে কোনো কিছু বলছে অনিষ্ট, আপনার প্রতি কেউ ক্রোধ করছে, আপনি ভগবানকে যে ভগবান ও আমার এত বড় ক্ষতি করেছে, তুমি তার বিচার করো, বাস, তোমার বিচার হয়ে গেল, বাস। আর আমাদের তো কথাতেই সমস্যা কলিযুগে, কথাকে ভগবানের কাছে যে শুধু দুঃখ জানাচ্ছি। এই জন্য খুব মন দিয়ে শুনুন মা, বুঝতে হবে কলিযুগে সর্বোপরি কথা আপনাদের কাছে সেই কথাগুলো আমি প্রকাশ করব যেগুলো আপনাদের জানার প্রয়োজন আছে। আজকে সেই কথাই বলবো যে কর্মাভাই বলে একজন ভক্ত ছিল, তিনি তো একজন মা, তার তো যজ্ঞসূত্র ছিলেন, তার হাতে জগন্নাথ খেত কেন? আরে মেয়ে ছেলেদের যজ্ঞসূত্র হয় নাকি? মায়েদের যজ্ঞসূত্র হয় নাই, তার হাতে জগন্নাথ খেত কি করে? ভগবান বিদুরের বাড়িতে যে কলার চপা খেয়েছে, কোথায় তোমার বাড়িতে তো এত সব কিছু আছে, তোমার বাড়িতে খায়নি কেন? বলে বিদুরের স্ত্রী পরাশরীর যে ভাবটা ছিল, সেই ভাবটা আসুক তবে তো খাবে। সরল হৃদয় হোক। একাদশী ব্রত করলাম, সব কিছু করলাম, সরল হৃদয় তৈরি করতে পারলাম না, তাহলে কি হলো? কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করুন মা। আমি কেউ কারো শত্রু নয়, কেউ আমার আপন, সবাই আপন। আমি শাস্ত্রের কথা বলবো, কাউকে নিয়ে মন্তব্য করব না। মন্তব্যের জায়গায় আমি নাই, শুধু বুঝানোর জায়গায় আছি। মানুষ বুঝুক সঠিকটা। তাহলে এখানে বললেন কি, জীবের হৃদয় শুদ্ধির জন্য এই মহান শাস্ত্রবর্ণ নাহিক কোনো অপার সাধন। বলছে আপনি যাই করুন না কেন, যদি ভাগবত শোনায় যদি রুচি না থাকে, তাহলে পুরাটাই বৃথা। যে যজ্ঞে ভগবানের বাণী, ভগবানের লীলা কথা, ভগবানের ভক্তের আগমন না যদি হয়, সেই যজ্ঞটা যোগ্য নয়, সেটা হচ্ছে কি বিফল। সেই যজ্ঞটা বিফল। যেখানে আপনি ধরুন অনুষ্ঠান করবেন, সেখানে ভাগবত কথা নেই, সেই যজ্ঞটা যোগ্য নয়। আর অনেকের ঘরে আছে না, দেখবেন ছেলের অন্নপ্রাশন বা কোনো কিছু অন্নপ্রাশন টাশন করলে দেখবেন একবার নিরামিষ পুজোয়ারি দিয়ে ভালো নিষ্ঠা টিষ্ঠা করে সেবার ব্যবস্থা করছে, কিন্তু ভাগবত রাখেনি, ও বেকার, ও বেকার। কিন্তু দেখবেন অনেকে দেখবেন কিছু সেরকম ব্যবস্থা নেই, 25 জনকে ডাকছে, কিন্তু ভাগবতের ব্যবস্থা রাখছে, ওটাই সার্থক। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের। তুমি 3000 লোককে খাবে, জানা হচ্ছে সে 25 জনের তার ডবল পেয়ে গেছে। এটা বুঝো আগে। কেন? ভাগবত হচ্ছেন এই বলছে ভাগবত বিহীন যজ্ঞ সেটা যোগ্য নয়। যে যজ্ঞে ভগবানের লীলা কথা আলোচনা না হয়, সেটা যোগ্য নয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।
জন্ম জন্মান্তরের পূর্ণ হেতু, খুব মন দিয়ে শুনুন, জন্ম জন্মান্তরের পূর্ণ হেতু এই শাস্ত্র লাভ হেতু। অনন্ত অনন্ত জন্মের পূর্ণের ফলে কোনো মহতের কৃপায় তোমরা এই শাস্ত্র সিদ্ধান্তের কাছে এসে আজ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ তত্ত্ব উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা করছ, জানার চেষ্টা করছ ভগবত প্রাপ্তির উপায় কি। একাদশী ব্রত করলে ভগবানকে পাবো, নিরামিষ খেলে ভগবানকে পাবো। ভগবান বলছে এসব তুমি করো, কিন্তু তুমি আমাকে পুত্র জ্ঞানে ভালোবাসো গো। আমায় যে পুত্র জ্ঞানে ভালোবাসে আমি সবচেয়ে বেশি তার তাড়াতাড়ি হয়ে যায়নি, তাই গৌরী বল। মাতা মোরে পুত্র জ্ঞানে করে না বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি, এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি। শুদ্ধ ভক্তি মানে সম্বন্ধ তত্ত্ব। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরির বল। তাহাতে নাই সংশয় কখন, বলে এই ভাগবত শ্রবণ করবার জন্য যারা ভাগবতের চরণ কমলে আসে এরা কোটি কোটি জন্মের পূর্ণের ফলে, কিন্তু যারা আমরা ভাগবতের কাছে আসি সবাই ভগবত ভক্ত, একই আসনে বসে ভাগবত কথা শুনতে পারি, তাহলে এক আসনে বসে কি প্রসাদ পেতে পারি নাই? কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন। আমরা যদি ভগবানের কথা শোনার জন্য সবাই সমান অধিকার থাকে, তাহলে আমরা এখানে এসে পৃথক তত্ত্ব এসে যাচ্ছে কোথায়? কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন মা, আমার কথাগুলোকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আমরা যদি একসঙ্গে বসে সবাই সমান, আমি আমার যুক্তিগুলোকে একসঙ্গে যদি সবাই বসি, তাহলে আমাদের মধ্যে পৃথক ভাবটা, আমরা তো সবাই চেষ্টা করছি ভগবত প্রাপ্তির জন্য। আজকে আপনি যাকে ধরুন ওখান থেকে সরিয়ে দিলেন, ওই মানুষটা যে আগামী দিন যদি পাস করে, ও যদি ভালো রেজাল্ট করে, তখন আপনি ওর সামনে দাঁড়াতে আপনাকে লজ্জা লাগবে না? ধ্রুবের মায়ের মতো, সুরুচির মতো। সুরুচি ভগবানকে ভগবত প্রাপ্তির জন্য ধ্রুবকে কত না অত্যাচার করেছিল। ধ্রুব যখন ভগবত প্রাপ্তি করে যখন ফিরে আসে, মা সুরুচি আগেই গিয়ে ধ্রুবের কাছে গিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে, যে বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি আমার এই কর্কশ বাক্য তোমার কাছে এতটা। বলছে মা তুমি অন্যায় করো না, তুমি আমার গুরু হয়ে গিয়েছ। সেই দিন যদি তুমি এই কথা না বলতে, আজ আমি গোবিন্দ চরণ পেতাম না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন কি, শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রী ভগবানের স্বরূপ। ও মা, ভাগবত কার স্বরূপ? ভগবানের স্বরূপ। ভাগবত ভগবান এক, পৃথক নয়। ভক্তি ভরে যদি কেউ ভাগবতকে পূজা করে, পূজকের সকল কামনা ভাগবত পরিপূর্ণ করে দেয়। লিখা দেখে নিবে যাওয়ার সময়, যে লেখাটা আছে না, আমি মুখে গল্প শোনাচ্ছি আপনাদের। তাহাতে কোনো সংশয় নাই। ব্যাসদেব কলম দিচ্ছে, কোনো সংশয় নাই। ভাগবতকে পূজা করুন, ভাগবত রাখুন বাড়িতে, ভাগবতের সেবা করুন, স্বয়ং ভগবানের সেবা হয়ে যাবে। এই জন্য আপনাদের ঘরে একটা করে ভাগবত গ্রন্থ রাখা একান্তই কর্তব্য। কার ঘরে রয়েছে? আছে, আছে, যুধিষ্ঠিরবাবু আছে, হ্যাঁ আছে, পূজা করেন, রোজ করেন, বাহ খুব ভালো। আপনার আছে, কার যার যার নাই আপনারা রাখবেন, অনুরোধ করছি রাখবেন। রাখলে কি হয় জানো মা, শুনুন, ভাগবত মানে স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহ। এই শোনো, কথা বলো না তোমরা, কথা বলে। ভাগবত মানে স্বয়ং ভগবানের বিগ্রহ। এই জন্য ভাগবত রাখুন, ভাগবত শুনুন, ভক্তর সঙ্গ করুন, আর পরম দিব্য আনন্দে জড় সংসারে জীবনযাপন করুন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের। কথা বলো না। তাহলে ভাগবতকে যদি কেউ ভক্তি সহকারে পূজা করে, পূজকের মনের সকল কামনা পরিপূর্ণ করতে পারে ভাগবত। শাবগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিত
শাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিতের সবাই এই ভাগবত কথা শোনার জন্য শিল সুখদেব গোস্বামী যখন সমাসীন ছিলেন, সুখদেব ভাগবত শোনাবে কাকে? রাজা পরীক্ষিত মহারাজকে। তখন স্বর্গ থেকে দেবতাগণ এলেন অমৃতের কুম্ভ নিয়ে। কথাগুলো মা মন দিয়ে শুনুন। দেবতারা স্বর্গ ছেড়ে এলেন মর্তভূমিতে, অমৃতের কুম্ভ নিয়ে এলো। বুঝেছেন? অমৃত, অমৃত বোঝেন? যেটা অসুরদের সঙ্গে দেবতারা মিলে সেই মন্দার পর্বতকে ভগবান কি করলেন? কচ্ছপ রূপ ধারণ করে সেই মন্দার পর্বতকে নিজের পৃষ্ঠের উপরে রেখে একদিকে কি করেছে? নাগ সেই পর্বতকে জুড়িয়েছে, একদিকে অসুরা টানছে, একদিকে দেবতারা টানছে। তা থেকে কি করলেন? বিষ উঠল আর অমৃত উঠল। বিষ পান কি করলেন? বিষ পান করলেন শিব, নাম হয়ে গেল নীলকণ্ঠ। বুঝেছেন? বিষ পান করে নাম হলো নীলকণ্ঠ। আর স্বয়ং ভগবান কি দেখলেন? অমৃত উঠেছে। ভগবান কি করলেন? মোহিনী রূপ ধারণ করলেন। মোহিনী রূপ মানে নারী মূর্তি ধারণ করলেন। অপূর্ব দেখতে মোহিনী রূপ। মোহিনী রূপ দেখে অনেকেই না, মানে ভগবানের এই রূপ দেখে না অনেকেই সেই মোহিনী রূপ দেখে সব মানে কি আত্মহারা হয়ে গেছে, এত রূপ মাধুর্য। হ্যাঁ, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করে এলেন। কথা বলো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সব দিয়ে দিয়েছি। আর হ্যাঁ দিয়ে দাও, ভগবানের চরণে দিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছি। কথা বলো না বাবা, কেউ কথা বলো না, কথা বলো না। জয় জগন্নাথ। ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করে এসেছেন। দেবতারা একদিকে রয়েছে, অসুররা একদিকে রয়েছে। ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করে কি করছে? দেবতাদের কি করলেন? সেই অমৃত পান করাচ্ছেন। জানেন তো, খুব মন্দ শুনে পান করাচ্ছে। তার মধ্যে একজন কি করলেন? অসুর দেবতা রূপ ধারণ করে দেবতাদের মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছে। বুঝেছেন? দিয়েই কি করলেন? সেই অমৃত পান করে নিলেন। বুঝেছেন? অমৃত পান করলে কি হয়? সে অমরত্ব লাভ করে। বুঝেছেন? যখন সেই অমৃত পান করে নিয়েছে আর ভগবান মোহিনী রূপ ধারণ করে জানতে পারলেন, সুদর্শন দিয়ে কী করলেন? তার মস্তক ছেদন করে দিলেন। বুঝেছেন? ওই মস্তক যে ছেদন করে দিয়েছে, ওই মস্তক থেকে যখন দেহ থেকে মস্তকটা ছেদন করে, তা থেকে রক্ত মাটির উপরে পড়ে, ওর থেকে পেঁয়াজের জন্ম হয়। ওই জন্য বৈষ্ণব ভক্তরা পেঁয়াজ গ্রহণ করেন না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। বুঝেছেন? তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই অমৃতের কুম্ভ নিয়ে স্বর্গ থেকে দেবতারা এসেছেন। কোথায়? পরীক্ষিত মহারাজের যেখানে ভাগবতীয় সভা হচ্ছে, 7 দিন সত্য দিবস ভাগবত কথার অমৃত পান করবে। আর ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই, ঘুম নেই, নিদ্রা নেই। রাজা হয়ে আপনাদের মতো আসনে বসে ভাগবত কথা শুনবে, এই মনস্থা করেছে। তার পূর্বে জানেন কত ঋষিদের চরণে পড়ে কাঁদছেন পরীক্ষিত মহারাজ। হে ঋষিগণ, আমি তো সত্য দিবসের মধ্যে আমার মৃত্যু হবে, আমি ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত হয়েছি। আপনারা দয়া করে আমায় বলুন না, কোনো সাধনার কথা বলুন না, যে সাধনা করে আমি 7 দিনের মধ্যে আমার আরাধ্য ভগবানকে, যে মাতৃগর্ভে যে ভগবান আমাকে সুদর্শন চক্র দিয়ে রক্ষা করেছিলেন, সেই কার? অশ্বস্তম্বার ব্রহ্ম অস্ত্রের হাত থেকে যিনি রক্ষা করেছেন, সেই অনাদির আদি গোবিন্দকে আমি লাভ করতে পারবো তো 7 দিনে? এখানে যুধিষ্ঠিরবাবু বললেন, হ্যাঁ পারবেন, তাহলে একটা কাজ করো, যজ্ঞ করো। সে বলছে তপস্যা করো, আপনারা বলছেন উপাসনা করো। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতের কথা বর্ণনা করছে। কিন্তু রাজা ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, যে কথা ঋষিগণ বলছে সে কথা মেনে আমি চললে সত্য দিবসে আমি সেই কাজ করতে পারবো না, সেই সময়টুকু আমার কাছে নেই।
তাই রাজা খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছে। দুশ্চিন্তা মানে দুশ্চিন্তা কার হয়? যে বিপদে পড়ে তার তো হয়। তা রাজা বড় বিপদে পড়েছে, কোনটা মেনে তা করবে। এমত অবস্থায় ব্যাসনন্দন সুখদেব মহারাজের আগমন হয়েছে। সুখদেব কোটি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় দেহ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ মানুষ, পরম ধর্মজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠা। এই মায়া সংসারে তাকে কেউ মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি দিবঙ্গর হয়ে 16 বৎসর উপযুক্ত পুত্র, তিনি ব্যাসনন্দন সুখদেব। তিনি পরীক্ষিত মহারাজের সভার দিকে আসছে। সভা থেকে সব বড় বড় ঋষিজন উঠে সুখদেব মহারাজের জয় দিচ্ছে। সুখদেব মহারাজ কি, সুখদেব মহারাজ কি, সুখদেব মহারাজ কি। সুখদেব মহারাজ এসে উপস্থিত হয়েছে। সুখদেব মহারাজকে দেখে রাজা পরীক্ষিত মনে মনে চিন্তা করলেন, আমার সর্বস্ব সংশয়, আমার মনের যে দুশ্চিন্তা, সব দুশ্চিন্তার সমাধান করবা শক্তি এই মানবটার, এই পরম ধার্মিক ব্রহ্মনিষ্ঠ সুখদেবের মধ্যে রয়েছে। ইনি মানব নয়, ইনি ভগবানের অবতার, স্বয়ং নারায়ণের অবতার হলেন ব্যাস। স্বয়ং ভগবান নারায়ণ ব্যাস রূপে এই সংসারে এসেছে। আর ব্যাসের পুত্র স্বয়ং ভগবান সুখ রূপে এসেছে। নিতাই গৌর হরি বল। পরীক্ষিত মহারাজ কি করলেন, নিজ মস্তকে করে গঙ্গার বাড়ি নিয়ে এসে চরণ ধৌত করে উঁচু আসনটা দিয়ে দিলেন 16 বৎসরের একজন সন্তানকে। তিনি ব্যাসনন্দন সুখদেব মহারাজ। সুখদেব মহারাজ যখন আসনে বসেছেন, সমাসীন আসনে, সুখদেব লক্ষ্য করলেন কি, একদিকে দেবতা, একদিকে দেবীগণ, একদিকে অসুর, একদিকে নাগ, সব বিভিন্ন জায়গা থেকে বেদ উপনিষদ সবাই ভাগবত কথা শোনার জন্য যে যার ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। মায়েরা একদিকে, বাবারা একদিকে। এই ভাগবত শোনার নিয়ম এটা। ও মায়েরা আর ছেলেরা একসঙ্গে এক লাইনে ঢুকায়, এটা ভাগবতের নিয়ম না, এটা নিয়ম বেভুল, বুঝেছেন? যে যার লাইন ধরে নিয়েছে, যে যার লাইনে, সেই লাইনে মায়েরা, এদের এইটা সোজা করে দিচ্ছে, এদিকে মায়েরা, এদিকে বাবারা, বুঝেছেন? সবাই শুদ্ধ চিত্রে হরিকথা শ্রবণ করবে, বুঝেছেন? শুদ্ধ চিত্রে হরিকথা শ্রবণ করতে গেলে যে যার লাইন আলাদা হবে, বুঝেছেন? আর মুখের মধ্যে কায় মনোবাক্যে শ্রবণ করতে হবে, কোনো দুশ্চিন্তা যেন না তাকে স্পর্শ করে, খুব মনোযোগী শ্রবণ করতে হবে। সবাই সবার মধ্যে সেই যখন সুখদেব মহারাজ সমাসীন ছিলেন, তিনি দৃষ্টিপাত করে দেখে নিলেন রোমহর্ষণের পুত্র সুতগ্র সভামণি সেই দূরে বসে রয়েছে। সবাই শেষে সবাই কি করলেন, পরীক্ষিত মহারাজের সেই প্রশ্নের উত্তরে বলতে শুরু করলেন, শবনং মঙ্গলং। হে পরীক্ষিত মহারাজ, তুমি ব্রহ্মসাপ থেকে মুক্ত যদি হতে চাও, তাহলে কায় মনোবাক্যে হরি কথা শ্রবণ করো, হরি উপাসনা করো, ভগবান শিহরিকে হৃদয়ে ধরার চেষ্টা করো। নিতাই গৌর হরি বল। সুখদেব মহারাজ কি করলেন, যেই এই কথা বলেছেন, সুখদেব মহারাজের কথা শ্রবণ করে পরীক্ষিত মহারাজ মনে মনে চিন্তা করলেন, এটাই হলো আমার জীবনের সম্বল। 7 দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে তিনি কি করলেন, জল অন্ন সর্বস্ব কিছু ত্যাগ করে একবারে নিষ্ঠাশীল হরি কথারূপ, সুধা কথারূপ অমৃত পান করার প্রয়াস নিলেন। নিতাই গৌর হরি বল। আর সেই অমৃত পান করবার জন্য যখন দেবতারা স্বর্গ থেকে অমৃত কুম্ভ নিয়ে সুখদেবের নিকটে আসিয়া বলিলেন, হে সুখদেব মহারাজ, আপনি এই অমৃত কুম্ভ গ্রহণ করুন। আত্মীয় আসছে না বাড়িতে, মিষ্টির প্যাকেট নিন, তবে তো আত্মীয়কে যত্ন করবে আমার মাসি। কি কিন্তু সবচেয়ে বড় আত্মীয় কি জানেন, যারা খালি হাতে আসে কিন্তু হাতে গ্রন্থ নিয়ে আসে। এর থেকে বড় আত্মীয় এই জগতে কেউ নেই। নিতাই গৌর হরি বল। বুঝেছেন?
এরা হলো ভব রোগের মহা ঔষধ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীব জাগো বলে গোরা চাঁদ বলে, কত নিদ্রায় যাও জি মায়ার পেশিছে কোলে। ভজিবি বলিয়া এলে সংসার ভিতরে, ভুলিয়া রইলে তুমি অবিদ্যার ভরে। তোমারে উদ্ধারিতে হইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার। শাস্ত্র আবার বললেন, সেই পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা, কৃষ্ণের চরণে যিনি প্রেম ভক্তিদাতা। সেই ভাবটা জন্মাতে এরকম জীবন কেটে যাবে আপনাদের। ওই ভাবটা তৈরি করতে যে ভক্তির জন্মটা কোথা থেকে। আমরা কি তাকে পিতামাতার এখানে শ্রদ্ধা করি? তাহলে তো অনেক কথা হয়েছে, তাহলে সবাই তো ভগবানকে পেয়ে যেত। যে করবে সে পাবে, যার এই শ্রদ্ধা থাকবে যে না ওখান থেকেই আমার ভক্তির জন্ম, সবাইকে ফেলে দেওয়া যাবে কিন্তু ওকে ফেলা যাবে না, এই ভাবটা তৈরি করাটাই। সবাইয়ের কাছে খারাপ হতে পারে, আমার কাছে সে আমার জ্ঞানের গুরুস্বরূপ, সে তো আমার কোনো অকল্যাণ করে নাই। কি এই ভাবটা তৈরি হোক, তারপর তো ভগবত প্রাপ্তি হবে। তোমারে উদ্ধারিতে হইনু অবতার, আমি বিনা কে আছে বন্ধু তোমার। এনেছি ঔষধি মায়া নাসি বাড়ির তরে। এই যে মায়া যে জিনিসটা মানুষকে স্পর্শ করেছে, বুঝেছেন? পেট পিশাচ ধরে নিলে কি হয়? ভালো মানুষটা ভুল ভাল বকে না? তাদের আমাদের পেট ধরেছে মায়া আমাদেরকে আঁকড়ে পেঁকড়ে ধরে রাখছে। তাই গৌরহরি কিবা করে এনেছেন ঔষধ। কি ঔষধ? মায়া নাসি বাড়ির তরে, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি। ভকত বিনোদ প্রভুর চরণ পড়িয়া, এই হরি নাম মহামন্ত্র ল্যায় মাগিয়া। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের অদ্ভুত কথা। এই তাৎপর্য নিতে পারলে এক কথায় আপনি অনেক কিছু পেয়ে যাবেন। ভকত বিনোদ প্রভুর চরণ পড়িয়া, এই মহামন্ত্র ল্যায় মাগিয়া। যে বুঝে সে নিবে, যেচে সেদে দিলেও তুমি বুঝতে পারবে না তার মানে। এই জগতে অনেকে অনেক বড় হওয়ার চেষ্টা, ডাক্তার মাস্টার উকিল সোনার ব্যবসা হীরা মানিকর ব্যবসা করে না? করে তো বাবা। কিসের জন্য? ভালো অর্থ উপার্জন করবে, পরিজনকে সুখে রাখবে। ঠিক কিনা বলুন? হ্যাঁ কিনা বলুন? কিন্তু এই জগতে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যবসা হচ্ছে কি? হীরা। অনেক মূল্যবান, তার থেকেও একটা দামি আছে, তার ব্যবসায় আমি ভাগবত। যা কোনো বিনিময় লাগবে না, শুধু আঁচল বাঁধলেই ভগবান ঢেলে দিয়ে দিবে। ভক্ত কোনো বিনিময় খুঁজে না, যাকে পায় তাকে পরম আনন্দে দিয়ে দেয়। যদি তার কৃপা আশীর্বাদটা নিয়ে নিতে পারে, এই জন্মেই ভগবত কৃপাই পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি একবার অহংকার এসে যায়, বাস। আমরা কিছু মনে করেন না মা, ভক্তি জিনিসটা এত সহজ নয়। ভক্তি জিনিসটা না অতি সহজ জিনিস নয়। আবার ভক্তি অতি সহজ হয়ে যায় যদি প্রকৃত ভক্ত দাতা হয়। দাতা যে চৈতন্য মহাপ্রভু কি করেছেন? যাকে তাকে প্রেম দান করেছে। মহাপ্রভুর জন যাকে তাকে নিঃস্বার্থভাবে সেই প্রেমটা দেওয়ার চেষ্টা করবে, যা কোনো বিনিময় খুঁজে না। আর বিনিময় এসে গেলে সেটা প্রেম কামে পরিণত হয়ে যাবে। আত্মেন্দ্র প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্র প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। সেটা প্রেম থাকবে না, কাম হয়ে যাবে। আজকে যতই যাই বলুন না কেন, আমি আসনে বসলে কি হবে? আমি কি সেই প্রেম দিতে পারবো যদি আমার হৃদয়ে ভগবান গৌরহরি কৃপা না করে? প্রেম পাবে কোথায়? প্রেমকে বিনিময় করা যায় না।
কোনো কিছুর বিনিময়ে প্রেম পাওয়া যায় না। প্রেম তো কৃষ্ণের কৃপায়, শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় আপনি অনায়াসে লাভ করতে পারেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দের। এই জন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন রায় রামানন্দের কথা হচ্ছে গোদাবরীর তীরে, ইহ বাহ্য আগে কহার। রায় রামানন্দ প্রসঙ্গ খুলব, নিতে পারবেন তো? গভীর তত্ত্ব, সাধন সাধ্য তত্ত্ব, অদ্ভুত তত্ত্ব নিতে পারবেন। আজকে একটু তৈরি হোক, কালকে নালে রামানন্দ সম্বাদ পাঠ করব। খুব গভীর, কোনো কথা চলবে না, অন্তর দিয়ে সেটাকে আস্বাদন করতে হবে। রায় রামানন্দের প্রসঙ্গ খুব উচ্চ, ইহ বাহ্য আগে কহার, মানে এত উচ্চাঙ্গ কথা তার মধ্যে রয়েছে, বুঝেছেন তো? সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেবতারা স্বর্গ থেকে অমৃত নিয়ে এসে সুখদেবকে বললেন, এই অমৃত আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন। কিন্তু এই অমৃত দিয়ে একটা কথা, আমরা একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে চাইব, কি বিনিময়ে আপনার কথামৃত আমাদেরকে প্রদান করুন। ও মা, আপনারা কেউ এইরকম কিছু দিয়ে ভাগবত কথা শুনেন নাকি? হ্যাঁ, অমৃত বিনিময়ে কথামৃত চাচ্ছে, তাহলে অমৃত বড় না কথামৃত বড় গো? ও রাধে, অমৃত বড় না কথামৃত বড়? সত্যি কি আমরা এই ভাব নিয়ে কথামৃত শ্রবণ করি? আমরা এই ভাব নিয়ে কথামৃত জগতের কাছে প্রকাশ করি কি মা? ঠিক কিনা বলেন? তাহলে যে দেবতারা অমৃতের বিনিময়ে কথামৃত শ্রবণ করবার জন্য তারা স্বর্গলোক ছেড়ে এখন মর্তধামে সুখদেবের সন্নিকটে এসেছে অমৃত নিয়ে কথামৃত শোনার জন্য। এই যে এখানে নিয়ে যায় না, এটা নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, দাও না, যেটা বলছি ওটা দিয়ে দাও। ঠাকুরের কাছে না বলতেন, ঠাকুরের কাছে কি না না, এই কি এই আশ্চর্যজন্ত। ভগবানকে নিজে না বাতাস খেলে ভগবানকে খাওয়াতে হবে, সুখ তো তিনি। হ্যাঁ, নিজের বেলাটা বাতাস আর ভগবানের বেলাটা আলাদা নাকি? কি ঠিক ছিল? যেটা বলছে দিয়ে দাও না, কথা বাড়াও না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন কি, আপনি দয়া করে এই অমৃত গ্রহণ করুন আর বিনিময়ে আমাদের কথা অমৃত দান করুন। রাজা পরীক্ষিত অমৃত পান করিয়া মৃত্যুকে জয় লাভ করুন, আর আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত পান করি। কি সুন্দর বাস বুঝাতে পারবে। দেবতারা সুখদেবকে বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, সুখদেব মহারাজ কেমন একটু দেখা যাক। ওই দিকে ঘুরি দাও না, ভগবানকে দিতে, আমাকে দিতে লাগবে না। আমার গোবিন্দ পেলেই আমার পাওয়া হয়ে যায়, বুঝেছেন? উনি ঠান্ডা থাকলে আমাকে ঠান্ডা করে দেবে, বুঝেছেন? হ্যাঁ, ও তো হাই স্পিড না, ওকে না একটা এইটার উপরে রাখো, এইটার উপরে বসাও, নাহলে ও ঘুরে পালিয়ে আসবে আমার দিকে। দেখছেন, দেখেন ঘুরেছে। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি জয়। জগন্নাথ সুভদ্রা বলদেব প্রভু কি। ভগবান মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর কি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ক সুধা ক কথা, লোকে ক কাঁচ, কম মণি মহান। বলছে কাঁচ স্বরূপ এই সংসার। কি বলছে সুখদেব? কাঁচ স্বরূপ সংসার। এই কথাটা একটু কান দিয়ে শোনো, মন দিয়ে, কান আর মন। বলছে এই সংসারটা হলো কাঁচ। আজকে এত সাজানো গোছানো দেখছে, কালকে এক মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। ভাঙতে তো পারে না, গ্যারেন্টি আছে? আমরা গ্যারেন্টি জায়গায় নাই। কত চাপ আছে, উপর চাপ নিচে চাপ। নিচে থেকে ভূমিকম্প দিলে এ কিছু থাকবে না, উপর থেকে যদি কিছু চাপ দেয় এ কিছু থাকবে না। তাই তুমি কোথায় থাকবে গো বাবা? তাই বলছে এই কাঁচ স্বরূপ সংসার। আর মণিসম ভাগবত কথা। মণি মানে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুর সমান শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত।
যে অমৃত পান করলে ওই অসুররা দেবতারা যে অমৃত পান করেছে ওর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। কোথায় কি, কার সঙ্গে তুলনা করছো তুমি? তাই সুখদেব গোস্বামীপাদ দেবতাদের কথা শুনিয়ে কি করলেন? হাসতে শুরু করলেন। আর হেসে হেসে দেবতাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভক্তিহীন যাদের হৃদয়ে ভক্তি জন্মগ্রহণ করে না, যাদেরকে ভক্তি দেবী আশ্রয় করে না, তারা এই কথামৃত তাদেরকে কখনো প্রদান করা যাবে না। তাই সুখদেব দেবতাদেরকে কথামৃত দান করিলেন না কোনো কিছুর বিনিময়ে। আচ্ছা বলুন তো, এরকম যদি অমৃতের কুম্ভ নিশে আমাদের মতো কোনো পাঠককে যদি কেউ দেয়, আমরা বিনিময়ে কি করব না করবো? ওরে বাবা, তাহলে তো দেখতে হলো না। কিন্তু সবাই কিন্তু ওই অমৃতের বিনিময়ে কথামৃত দান করে না। এখনো কলিযুগ হতে পারে, এখনো মানুষ আছে। আপনার দৃষ্টিতে না হতে পারে, ভগবানের দৃষ্টিতে এখনো আছে কি? তাই কি করলেন? সেই কারণে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়লেন দেবতাগণ। তাই দেবতাগণের নিকটে অতি দুর্লভ শ্রীমদ্ ভাগবত কথা। দেবতারা কলিযুগে একটা মানব দেহ প্রার্থনা করছে ভগবত চরণে। বলে কেন? ভগবান জিজ্ঞাসা করছে, তোমরা দেবতা হয়ে মানব দেহ চাচ্ছ কেন? বললেন, ক্ষণকাল যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত রূপ সাধুর সঙ্গ করে আর কোনো শুদ্ধ ভক্তের বদন থেকে এই সুধা কথা অমৃতময় কথামৃত শ্রবণ করি, তাহলে আমরা সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠবাসী হয়ে যাব, গোবিন্দের নিকটে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করব। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। সকল শাস্ত্র একদিকে, শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র অন্যদিকে। কারা পরীক্ষা করছে? দেবতাগণ পরীক্ষা করছে। ওজন ভারে প্রামাণিক হইয়াছে যে নিজের মাহাত্ম্য সকল সাধন অপেক্ষায় ভাগবত ভারী হয়ে গিয়েছে। ভাগবত তার মাটি ছুঁয়ে বসে আছে, আর যা সাধন ভাজন দিচ্ছে সব উপরে উঠে আছে, ভাগবতকে টলাতে পারছে না। তা দেখিয়া মুনিগণ চমৎকৃত হলেন, চমকে উঠলেন। এ কি সম্ভব? একটা সামান্য একটা গ্রন্থ তারা সামান্য মনে করছে, কিন্তু এতে স্বয়ং ভগবান বিরাজমান। সেই দাঁড়িয়ে যে সাইডে ভাগবত সেই সাইডে মাটি ছুঁয়ে, হারে বাবা পঞ্চা, আয় 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 আয়, সৌভাগ্য এদের আছে, আয় চলায় বস আয়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাগবত কি করলেন? ভারী হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা বলো তো, ভগবান ভারী, ভগবান ভারী না ভগবানের নাম ভারী? ভগবান বলছে, আমার হাতে আমার নাম বড়, নাম হাতে আমার প্রিয় ভক্ত বড়। ভগবান কি করেছে? একবার নারদ ঋষিকে করেছে, ভগবানকে পারিজাত ফুলের গাছে বেঁধে, ঠিক আছে, সত্যভামাকে বলছে আমি তার পুরোহিত করছিলাম, দেখো শিব পার্বতী এরা যে এইসব পেয়েছে, কার দ্বারা? আমি তাদের পুরোহিত্য করেছিলাম। আর তুমি যদি স্বয়ং ভগবানকে পেতে চাও তাহলে তুমি একটা ব্রত করো। বলে কি ব্রত? বলে এই ব্রতটার আমি পুরোহিত্য করব, বুঝেছে? আর সেই সত্যভামা তো নারদের কথা শুনে সেই ব্রত করলেন। বলে ব্রত করবে, কিন্তু ব্রতের যে আমি পুরোহিত থাকব, আমাকে সেই পুরোহিত্য যে প্রাপ্য, সেই প্রাপ্যটা কি জানো? ভগবানকে আমার হাতে দান করতে হবে। এ তো সহজ সরল মানুষ জানে। তাহলে এই ব্রতটা করলে গোবিন্দকে জীবনে সবসময় পাবো, গোবিন্দ ছাড়া হবে না। ব্রত করেছে, পুরোহিত্য কর্ম করেছে, সব কিছু করার পরেই এখন সত্যভামাকে বলছে যে দেখো আমাকে দান স্বরূপ তাহলে গোবিন্দকে দিয়ে দাও। যেই গোবিন্দকে দান স্বরূপ দিয়েছে, গোবিন্দকে নিয়েই কি করেছে? এখন নারদ চলতে শুরু করেছে। আর সত্যভামা বলছে, আরে তুমি তো বলছে তাই ওই ব্রত করে তারা তো সব ফিরে পেয়েছিল, তা তুমি এটা নিয়ে চলে যাচ্ছ? হ্যাঁ, এই এটা এখন সঙ্গে সঙ্গেই কি করেছে? ওই দেখেই সত্যভামা কি করেছে? মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।
সত্যভামা যেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, আর সব যার আর যত মানে আর যত সত্যভামা রুক্মিণী টুক্মিণী আরও যারা ছিল তারা এসে যখন দেখছে এই দশা থেকে বলছে, আর প্রভু প্রভু এভাবে করো না, কি হবে? বলে উপায় একটা আছে, আমি কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দিতে পারি, আমাকে দান স্বরূপ দিয়েছে, আমি তাই নিয়েছি, আমি এই দানটা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি। কৃষ্ণের ওজনে সোনা দান করতে হবে। তখন বলল কোনো চিন্তা নেই, এই দ্বারকা মন্দিরে সোনা পরিপূর্ণ রয়েছে। এই বলে কি করেছে, একটা দাঁড়িপাল্লায় একদিকে গোবিন্দকে আরেকদিকে সব সোনা নিয়ে এসে দিচ্ছে, কিন্তু সোনা কাঁড়ি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গোবিন্দ তার মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে, কোনো মতেই আর হচ্ছে না। বলে যখন তোমরা পাচ্ছ না, আবার যে গোবিন্দকে নিয়ে নারদ ঋষি চলছে, আবার সব মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। এই চব্য চিৎকার, এরা ছাড়ছে না, আর নারদও ছাড়ছে না। নারদ তখন ভগবান বলছে, নারদ আর কষ্ট দিও না, এবার কিছু উপায় খুঁজো। এই অবস্থায় উদ্ধবের আগমন হয়েছে, কান্নাকাটি, চোখের জল দেখে উদ্ধব বলছে, কি হয়েছে দ্বারকা মন্দিরে এত কান্নাকাটির কলরব কেন? বলছেন নারদকে দিয়ে সত্যভামা একটা ব্রত করেছিল, আর উনি পুরোহিত্য করেছিল বলে একবারে কি করে পারিজাত ফুলের গাছে বেঁধে একবারে গোবিন্দকে দান করে দিয়েছে। এখন দান তো নারদ ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছে না। বিনিয়ে বলছে, ফিরিয়ে দিতে পারি, গোবিন্দের সমকক্ষ স্বর্ণ দান করতে হবে। বলে আচ্ছা ঠিক আছে। তার নাম উদ্ধব। তাহলে কি করা যায়? বলে যত সোনা আছে সব নামিয়ে দাও। নামিয়ে দিচ্ছে। উদ্ধব কি করছে, একটা তুলসী পাতাতে গোবিন্দের নাম লিখে দিয়ে একবারে ওই তুলসী পাতা যা তুলে দিচ্ছে, একবারে গোবিন্দ উঠে গেছে উপরে, আর তুলসী মাটিতে ঠেকে নিতাই গৌর প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছে, ভগবানের থেকে ভগবানের নাম অনেক ভারী। প্রেম সে বলুন নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেবতাগণের কাছে দুর্লভ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, দেবতারা মনুষ্য দেহ চাচ্ছে, ক্ষণকাল ভাগবত রূপ সাধুর সঙ্গলা বলে এই সংসার বাসনা থেকে পরম শুদ্ধ চিত্তে যারা হরিকথা শ্রবণ করে তারা হরিপাদ পদ্মা লাভ করতে পারে। আরে গোকর্ণ উপকারে যদি ধুন্ধুকারী পেদ হয়ে যদি ভাগবত কথা শুনে উদ্ধার পেয়ে যায়, আচ্ছা আপনারা যদি ভক্তিদেবীর পুত্র জ্ঞান বৈরাগ্য ভাগবত কথা শুনে যদি তারা সেই রোগ ব্যাধি মুক্ত হতে পারে, তাহলে আপনাদের হচ্ছে না কেন? বলে আমরা ব্রত করছি, যেমন আমরা এই বিচার করছি, আমরা যেই দিন সবাইকে সমদর্শিতা করতে পারবো, এই জড় সংসারে ভগবান ভালো মন্দ সব সৃষ্টি করেছে, আমার প্রয়োজন বস্তুটার জন্য আমাকে আলু দোকানে যেতে হবে, আলু দোকানে গেলে আলু দোকানদার ওই হাতেই পেঁয়াজ মাপছে, ওই দাঁড়ি পাল্লায়, আবার ওই দাঁড়ি পাল্লাই আলু আমি আনবো, ওই আলুই আবার ভগবানকে নিবেদন করবো, ভক্তি সহকারে ভগবান কিন্তু গ্রহণ করে নিবে। আজকে তুমি যার হাতে ছোঁয়া খাচ্ছ না বৈষ্ণব বলে, আপনি বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছেন, আপনি বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছেন, আপনার শুনুন, কেউ যদি এই জড় বুদ্ধিটা এসেছে যে আমি বৈষ্ণব, তাহলে তার মধ্যে কিছুই থাকবে না। বৈষ্ণব যিনি তার গুণের অধিকারী হবে। বৈষ্ণব নিজেকে বৈষ্ণব বলে অ্যাড দিবে না, বৈষ্ণবের গুণ দেখে মানুষ তাকে বৈষ্ণব বলে স্বীকার করে নিতে হবে, বুঝেছেন? তো আপনি বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ভগবান সবাইকে ভালো রাখুক। এই দেহটা হলো জড় অনিত্য দেহ, এই অনিত্য দেহে যদি এক্ষুনি একটা ব্যাধি আসে, 2 বোতল রক্তের দরকার, আপনি কোথায় খুঁজবেন? তখন বিচার বিশ্লেষণ কোথায় থাকলো? আপনার কোনো কাজ করবে না। সেই জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করুন, কিন্তু এই বৈষ্ণব ধর্মে এসে মানুষকে এইভাবে ছোট চোখে দেখবেন না বাবাকে। আজ থেকে 6 মাস আগে আমার অস্তিত্ব কোথায় ছিল সেটাকে অনুসন্ধান করুন। কোনো মহতের কি ভাই আজকে আমি ভক্তিপথে এসে গেছি, বৈষ্ণব হয়ে গেছি মানেই আমি একবারে ভগবান হয়ে গেছি, এই ভাব ওই মাথার মধ্যে না ঢুকানাই ভালো। ভগবানের মধ্যে এই ভাব নাই, ভগবান তাকে কৃপা করে যার মধ্যে ভক্তি থাকে। ভগবান কারো আচরণ দেখে না, ভিতরের ভাবটা দেখে। আপনি সারাদিন ভগবানের কাছে ঘন্টা লাড়ালেও আপনার হৃদয় পরিষ্কার না যদি হয়, ওই হৃদয়ে ভগবানকে আপনি কোটি জন্ম তপস্যা করলে পারবে না। কপটতা ছাড়ুন, সত্যকে স্বীকার করুন। আর আপনি সত্যের পথে থেকে সত্যের উপাসনা করে সত্য যদি আপনি না যদি স্বীকার করেন না, ও সত্য কি দাম? আরে দেখুন, কেউ আপনাকে বিশ্বাস করে 2000 টাকা দিয়েছে, খুব মন দিয়ে শুনুন, ওই 2000 টাকা যে দিয়েছে আপনি
কিছুদিন পরে সেই মানুষটা এসে বলছে আমার 2000 টাকা ফেরত, বলে আমি টাকা তুমি আমাকে দাও নাই। তদ্রূপ যে বিশ্বাসকে যেমন আপনি ভঙ্গ করলেন, মানে তাকে খুন করার সমকক্ষ, তদ্রূপ ভক্তি জীবনে এসে যার যার কৃপা অনুকম্পায় আপনি আজকে এই জায়গায় আসতে পারছেন, আপনি তার প্রতি কর্তব্য করার শিখছেন, তাকে আপনি সেই চোখে দেখছেন। আরে আপনি যদি তার গায়ে থুতুও ফেলে দেন তার কোনো যায় আসে না, তার কোনো কিছু হবে না। কেন? সে তৈরি করার ক্যাপাসিটি শিখিয়ে নিচ্ছে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা। আপনার এখানে নাই, অন্য কোথাও সে গোটা পৃথিবী পড়ে রয়েছে। আর প্রকৃতজন আপনাদের শিখে যায়, প্রকৃতজন আপনার খুঁটায় বাঁধার লোক নয়, আপনার বাড়ির দাসত্ব নয়, আপনার কাছে কিছু পাওয়ার জন্য আসে না। সুযোগ তৈরি করে এখানে তৈরি করে দিয়ে সে বেরিয়ে চলে যাবে, সে আপনার সারা জীবনের জন্য নয়। কিন্তু আপনি কি করে বলেন, এখন যখন আপনার ঘরটা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, বলে আপনার না থাকলেও কি হবে, উমুকজন থাকলেই আমি বেঁচে গেছি। তো থাক, কার কি যায় আসে রে ভাই, আমার কি যায় আসে? আমি তো ভাই আমার ভগবান আমাকে যেদিকে চালাবে সেদিকে আমি চলবো, আমার কোনো দিকে কোনো কিছু চাহিদা নেই। আমি মুক্ত কণ্ঠ, মুক্ত স্বতন্ত্রভাবে বাঁচতে চাই, আমার কোনো চাওয়া পাওয়া নেই। এইটা হলো সবচেয়ে বড় কথা। চাওয়া পাওয়া থাকলে আপনার ঘরে খুঁটিতে বাঁধা থাকবে। আমি স্বতন্ত্র হয়ে বাঁচতে চাই, এই জন্য আমার বাঁচাটা সম্পূর্ণ আলাদা। কি এই জন্য আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। দেখেন এখানে শাস্ত্র কিরকম প্রমাণ দিচ্ছে যে দেবতারা যে বস্তু পাওয়ার জন্য লালায়িত, আপনি সেই বস্তু পেয়ে যাচ্ছেন অতি সহজে। যে বস্তু আপনি কষ্ট করতে হয় না, আপনার দরজায় এসে কাঁড়ি দিয়ে দিচ্ছে, ঠেলে দিচ্ছে, নাও কতটা নিতে পারবে না, তুমি নিতে পারছো না, এটা তোমার দুর্ভাগ্য। ভক্তিটা তোমার কাছে এসে দিতে চাচ্ছে, তুমি নিতে পারছো না, কারণ তোমার সেই কার্পণ্যতা দোষ আছে। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের কার্পণ্যতা দোষ থাকবে না, সে দরজা খুলে দেবে, ভাই যার দরকার যতটা প্রয়োজন করে নিয়ে নে, বিনিময়ে আমি তোদের চাকর হয়ে যাব, তোরা শুধু আনন্দটাকে অনুসন্ধান করে দেখে নে। আনন্দ কোথায়? প্রকৃত সরল হৃদয় যার, আনন্দ সেখানে, বুঝেছেন? তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দেবদুর্লভ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, দেবতারা যে বস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুনিরা সিদ্ধান্ত দিলেন। ওই যে মুনি ঋষিরা যে এই যে একদিকে ভাগবত আর একদিকে সব মানে কি বলে সাধন সর্বস্ব কিছু এক দাঁড়িয়ে পারলে, একদিকে ভাগবত। সেই মুনি ঋষিরা যে চমকে গেলেন, আর চমকে যে তারা কি বললেন, তারা সিদ্ধান্ত দিলেন যে কলিযুগে ভাগবত পাঠ এবং ভাগবত শ্রবণে তৎক্ষণিক মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে যায়। তৎক্ষণিক মানে শ্রবণ করলেই কাজ। অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি এখানে আসে, এক পাঠেই তার মনের পরিবর্তন হয় নাই। চাপাল গোপালের মতো লোকের পরিবর্তন হয়েছে, জগাই মাধের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, হয়নি আমি শ্রীকান্ত মিত্র নিতাই গৌর কি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন কি, সপ্তাহবিধি অনুসারে শ্রীমদ্ ভাগবত যদি কোনো ব্যক্তি কায়মন বাক্যে শ্রবণ করে, নিশ্চিত তার হৃদয়ে ভক্তি দেবী তাকে ভক্তি দান করবেই করবে। নিতাই গৌর প্রমানন্দ হরি বল। তাহলে ভক্তি পাওয়ার জন্য ভাগবত মহাপুরাণ সত্য দিবস নিষ্ঠার সহিত শ্রবণ করুন, শ্রবণের দ্বারাই আপনি পরম মঙ্গল লাভ করতে পারবেন। এই জন্য ব্যাসদেব সুন্দরভাবে বললেন কি, শ্রী বিষ্ণুর মূর্তি এই শাস্ত্র ভাগবত। কার মূর্তি? ভগবানের মূর্তি স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রী বিষ্ণুর মূর্তি শাস্ত্র ভাগবত। যদি কেউ পাঠ করে হয়ে ভক্তিযুক্ত, ভক্তি মানে কি? ভক্তি মানে এই তিলক শিখা নয়, ভক্তি মানে ত্যাগ। যুধিষ্ঠির বাবুর জন্য শ্রীকান্ত কতটা ত্যাগ করতে পেরেছে, কতটা তাকে প্রকৃত ভক্তিপথে তৈরি করার জন্য প্রয়াস করছে। এটাই হলো পাওয়া, যেটা কেউ তোমার জন্য ভাববে না। নিতাই গৌর প্রমানন্দ হরি বল। তাহলে শ্রী বিষ্ণুর মূর্তি এই শাস্ত্র ভাগবত যদি কেউ পাঠ করে হয়ে ভক্তিযুক্ত,
অথবা শ্রবণ করে শ্রদ্ধা সহকারে, কমান্ডে শুনুন, এই যে শ্রবণটা আপনারা করছেন, শ্রদ্ধা থাকবে। শ্রদ্ধা মানে কি? চোখে চোখ রেখে শুনতে হবে, চোখে চোখ রেখে, মনটা একবারে অন্য কোনো নয়, পুরা বাঘের মতো, সিংহের মতো। সিংহ বাঘরা যখন দেখবেন কোনো শিকার করে, তার সর্বদৃষ্টি শক্তিটা পুরো শিকারের উপরে থাকে, তাদের শ্রোতার চোখ থাকবে একবারে বক্তার নয়নে নয়নে, নালে এদিকে একবার ওদিকে একবার কিচ্ছু হবে। ভাই ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি স্পষ্ট কথা বলি বলেই খারাপ হয়ে যায়। আমি বুঝাই মানুষকে সঠিক, যে শুনবো, আমি যেটুকু সময় শুনবো, আমার জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে আমি ভগবানের কথা রূপ অমৃত পান করার সুযোগ পেয়েছি। এই সুযোগ আমাকে আগামী দিনে আমি পাবো এমন কোনো গ্যারেন্টি নাই। আজকে এই অমৃত পান করে, আমি কথামৃত পান করে, আমি মৃত্যুকে জয় করে আমি পরীক্ষিত মহারাজের মতো বৈকুণ্ঠ পেতে চাই। ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে যেতে পারে, বুঝেছেন? তাই বললেন কি, অথবা শ্রবণ করে শ্রদ্ধা সহকারে। কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের কথা শ্রবণ করে, অবশ্যই বৈকুণ্ঠ সেই লাভ করে। এখানে কোনো গল্প নয়, এখানে কোনো গল্প আমি লিখি না, এখানে আমার হাতে লেখা নয়, এখানে বলেইছে শ্রদ্ধা করে শুনুন। শ্রদ্ধায় সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগবানের কথা শ্রবণ করে ভগবানকে লাভ করা যায়। কিন্তু ভগবানের সেবা দিয়ে আচরণ করে ভগবানকে পেয়েছে কয়জন দেখান? শ্রবণেই পাওয়া যায় মুহূর্তের মধ্যে। তাই জন্য যত সাধনা আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা হলো ভগবানের গুণামৃত পান করা। এই জন্য ব্রহ্মাজি বলছে, এই জগতে যদি কোনো ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের গুণামৃত একবার কর্ণ দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে দিতে পারে, তাহলে তার হৃদয়টা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আর পরিশুদ্ধ হৃদয়ের সঙ্গে ভগবান আসন গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করে বৈকুণ্ঠবাসী করে দেয়। প্রেম সে হলো নিতাই গৌর প্রেমানন্দ। পেয়েছেন? কি অদ্ভুত জিনিস! ভাগবত যত শুনবেন তত মনে হবে আরো শুনি, আরো শুনি। রুচি এমন বেড়ে যাবে, ওই সংসারে আর কোনো কথা শুনতে হবে না। যার মুখে ভাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যেও না। যার মুখে হেরি ভুলে যাবে হরি। হে ভগবান, এই কর্ণ দিয়ে এই সংসারে কোনো কথা শুনবে না, একমাত্র কৃষ্ণ কথা শুনে শ্রবণ করে কৃষ্ণ চিত্ত আমি যেন করতে পারি। এই সংসার তোমার হয়ে যাবে, এই সংসারে তোমার মহিমা রয়ে যাবে। তোমার মহিমা ভাগবতে ধ্রুব প্রহ্লাদের মতো তোমার ভাগবতে তোমার মহিমা অন্যজন কীর্তন করে। যে আমাদের এই গ্রামে এমন একজন ভক্ত ছিল, তার সর্ব ইন্দ্র দিয়ে ভগবান উপাসনা করে ভগবানের কৃপা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। ভজনটা এইরকম হবে, ভজনের একবারে শক্তি লাগিয়ে দিতে হবে, ওই সিংহের মতো সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে শিকার ধরতে হবে। তাহলে আমরা যে ভাগবত কথা শ্রবণ করছি, আমাকে ভগবত কৃপা পেতে হবে। কিভাবে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়, এই প্রয়াসটা করতে হবে। ভগবান উদ্ধবকে বলছে, শোনো উদ্ধব, জ্ঞানের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় না, তপস্যার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় না, দানের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় না, সেবা পূজার দ্বারাই ভগবানকে অতি সহজে লাভ করা যায় না। তাহলে ভগবান যদি এই কথা উদ্ধবকে বলে, তাহলে আপনার আমাদেরকে কি বুঝাতে চাচ্ছে? ভগবান বলছে, শোনো, আমি নিত্য মুক্ত, আমাকে এগুলোর দ্বারাই জীব আমাকে পাওয়ার জন্য লালায়িত, এগুলোর দ্বারাই আমাকে কেউ অতি সহজে পায় না। আমি নিত্য মুক্ত, কিন্তু একজনের কাছে আমি নিত্যবদ্ধ। কার কাছে? মাতা মোরে পুত্র জ্ঞানে করে না বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। মোর পুত্র মোর শাখা মোর প্রাণপতি, এইভাবে যেই মরে করে শুদ্ধ ভক্তি, মন মন ভাব মদ ভক্ত মজ্জা জীবন নমস্কার। বলে যদি কেউ তার মনটা দিয়ে দেয়, দেহটা নয়, তাহলে ভগবান তার। এই সংসারে যা কিছু দেখছেন সব অনিত্য। নিত্য বস্তুর প্রতি চিন্তা রাখুন, নিত্য বস্তুকে আশ্রয় করুন। নিত্য বস্তু আপনাকে শক্তি দিবে, নিত্য বস্তু আপনাকে পড়ে যাওয়া ব্যক্তিটাকে তুলে দিবে। আমাকে দেখুন না, আমি তো কোনো বাড়ি, আমি তো জমিদার বাড়ির ছেলে না, আমার বাড়ি কোনো বৈষ্ণব ঘরের পরিবারের সন্তান। এত লড়াই করতেছি, এত লড়াই, আমার তো এখনো প্রচুর কত বদনাম। আমার গায়েও বৈষ্ণব নয়, হ্যান নয়, তার নয়, কত কেউ গায়ে থুতুও ফেলে, তা ফেলছে। এত লড়াইয়ের পরে আমি কিন্তু মাঠ ছাড়ি না, মাঠে পড়ে আছি, মারিয়ে চল যারে। আমি দেখতেছি চুপচাপ পড়ে আছি। কেন? এই রাস্তাটা অনেক গভীর, এই রাস্তাটা সহজ নয়। এটাকে যারা সহজ মনে করছে তারা ডুবেই পড়ে গেছে। এই রাস্তাটা গভীর, একটা করে তোমার ইন্দ্রকে একবারে ঘোড়ার মতো কন্ট্রোল করতে হবে। যদি ইন্দ্র কন্ট্রোল না করে, তুমি যদি সব কিছু করে নাও, তুমি ডুবে একেবারে নৌকা একবারে পড়ে মরবে। খুব সাবধান। বাইরে তুমি যা কিছু দেখছো, বাইরে যা কিছু, এগুলোকে অতি সহজে অর্থের বিনিময়ে জয় করা যায়। এটা জয়কে জয় মনে করে না, এটা জয় নয়।
হে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে এটা জয় নয়। হে পিতা হিরণ্যকশিপুর, যদি কেউ তার ইন্দ্রগুলো জয় না করতে পারে সেটা কিচ্ছু নয়। তাহলে আপনি মনে মনে চিন্তা করেন, আমি ভগবানের উপাসনা করব, ভগবানের বাণী প্রচার করব, চৈতন্য মহাপ্রভু আদর্শ মেনে ভাগবত কথা প্রচার করব, এটাই হলো আমার ভজন। পৃথিবীতে আছে যত নগরাদে গ্রাম, সর্বত্র প্রচারক মোর হরিনাম। এটা মহাপ্রভুর কৃপা, এটা মহাপ্রভুর ইচ্ছা, আমি জগতের কাছে প্রচার করবা, কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময় না। যে যা দিবে সেটাই খুশি, দিলেও কি না দিলেও কি, কারণ আমাকে ভগবান রক্ষা করবে। আমার ঘরে মা অন্নপূর্ণা আছে, আমার সর্বস্ব দায়িত্ব ভগবানের। এই বিশ্বাস, এই শক্তি ভগবান আমাকে দেয়, আপনাদের দেয়নি বলে আপনারা সেই জায়গায় ছুটতে পারছেন। এই বিশ্বাস আছে বলে আমি দেখো এতদিন ধরে ছুটতেছি, দিন রাত্রি, কোনো ব্যাপার আটকাইছি। এই বিশ্বাসটা আপনাদের তৈরি হয় নাই। 0 টাকাতে স্বর্গ দেখা যায়, দেখা যায় না। তার প্রমাণ আপনারা যারা আমার বাড়িতে গিয়েছেন, রবিবার দিন অনুষ্ঠান, রবিবার দিন আলোচনা হচ্ছে, সোমবার দিন অনুষ্ঠান, আমি তো কিছুই নাই, শুধু রাধারানীকে বলি রাধারানী অনুষ্ঠান তোমার। ভগবানের কি পায়, গোবিন্দ করিয়ে দিল, বিশ্বাস তার প্রতি আছে। এই তো আজকে সেই আলু দোকানের ঘরে মাথায় ঝিকে 400 টাকা বাকি ছিল, দিলাম। এখন ওই শুধু ভুসিমাল দোকানে বাকি আছে কিছু, ওইটা দিতে হবে। তো ভগবান দিয়ে দিবে, ওটা দেওয়া যাবে কি বাবা? কাজটা তো তার, তিনি তো দিবে। বারে টেনশন কি, কাজ কি আমার নাই? আর আপনি যদি মনে করেন আমার কাজ, আমি এই এত লোক খাবিয়েছি, বাস বেকার হয়েছে। আরে আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি, আমি কাকে খাওয়াতে পারবো? অন্নদাতা আমি নাকি? অন্নদাতাকে, সর্বজীবের অন্নদাতা হচ্ছেন স্বয়ং অনাদির আদি গোবিন্দ। কি আর আমরা কি করেছি সেইটা করে বলছে, এই জানিস তপন ভাই, আমাদের ঘরে 2000 লোক খাবিয়েছি, বাস ও শেষ, ওটা পুরো শেষ অনুষ্ঠান। আমি একটা কথা বলবো, মাসি ঘরে একটা কথা বলেই দিই, আমার কাছে কোনো কথা না, আমি সত্যি কথা। এই যে মাসি ঘরে ধরুন জগন্নাথের যে এই যে অনুষ্ঠানটা করলো, ওই জগন্নাথের রথের দিন রাত্রিবেলা অনুষ্ঠান করাটা ভুল ডিসিশন ছিল, পুরা ভুল। যে আপনাদের জ্ঞান দেব আমি জানি না, সে যাই হোক, ওইটার পুরা ডিসিশন ছিল। কারণ ওই দিন রথ, বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গায় গেছে। আপনি 2000 লোকের যদি ব্যবস্থা করেন, আপনার 1000 লোক আসবে, এটা সিস্টেম আসবে না রাত্রের অনুষ্ঠানে। তারপর আপনি যদি যথা সময়েও যদি না দিতে পারেন, তাতে লোক ঘুরে পাই যাবে, সেটাও হচ্ছে। কিন্তু আমি চাইছিলাম যে এই 7 দিন ধরে যতজন এই যে সব এই বৈষ্ণব সমাজটা, এই পাড়াটা যদি 7 দিন ধরে ওই অনুষ্ঠানে ওই পয়সায় 7 দিন অনুষ্ঠান হয়ে যেত মহোৎসব। আর তাও না যেত, যেমন হচ্ছে একবার শেষের দিন মহোৎসব দিয়ে দিত, কি বাবা, সেটা আরও ভালো হতো। কিন্তু এখন করে ফেলেছে, এখন আমি সেটাকে যাতে না আর কোনো দিন হয়, সেই জন্য আমি বললাম এইরকম চিন্তা করবে যে রথের দিন নয়, 7 দিন ভাগবত হবে, যতজন ভক্ত আসে সবাই ভক্তকে নিমন্ত্রণ করবে, যত ভক্ত আসবে সেবা করবে তত আপনার লাভ। ঠিক আছে, 7 দিন সেবা করলো, পাঠ হলো, শেষের দিন মহোৎসবের দিন আপনি ডাকুন। এবার ডাকলে যদি আপনি ডাকবেন ধরুন 1000, তো তাহলে আপনাকে মনে করতে হবে 1000 ডাকলে 800 আসবে, এটা কি একটু কম আসবে, কিন্তু 1000 আশা করা যাবে না, বুঝেছে? এখনকার দিনে বাবা নিমন্ত্রণে ডাকলে এখন আসেনি, আসে কি? কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে দেখেন যায়, সেইরকম জায়গা যদি থাকে, ও ডাকতে হবে নি, বুঝেছেন? আমাদের এই গ্রামেই কিছু কিছু জিনিস আছে যেখানে ডাকতে হয়নি, তার লাইটও নেই, কিছু নেই, লাইট নিয়ে লোক চলে যায় খুঁজে খুঁজে, তো কেউ তার কোনো অ্যাডও নেই, অ্যাড সব চলে যাচ্ছে, ওর বিনা ডাকে চলে যায়। কথা বোঝার চেষ্টা করুন। তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই শ্রীমদ্ ভাগবত কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে, কেউ শ্রদ্ধা সহকারে যদি এইটাকে পাঠ করে, তাহলে অবশ্যই উভয় লোকই বৈকুণ্ঠ বাসী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, বুঝেছেন? তাহলে ভাগবত মহাপুরাণ কি বুঝাতে চাচ্ছে? কটা বাজছে? 9টা। তাহলে বিশ্রাম হয়ে যাও নাকি? হ্যাঁ, আধ ঘন্টা হবে, আবার কালকের মতো আবার খেতাবেনি তো? হরি বল, বলে দেরি হয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটা চা। আমি দেখুন, আমি আমার জায়গায় 9টা বাজছে, আমি কিন্তু ঘন্টা বাজিয়ে দিচ্ছি, এখনই বিশ্রাম বললে বিশ্রাম করে দেবো, আমাকে দোষ দিয়ে যাবেনি। কিন্তু আজকে তাড়াতাড়ি চলে আসছি আবার। আসুন, আজকে একটা আমরা সুন্দর কথা শ্রবণ করব, ঠিক আছে? খুব মন দিয়ে, আধ ঘন্টার মধ্যে একটা সুন্দর চরিত্র শ্রবণ করব, ঠিক আছে? এইটা শ্রবণ করা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। আজকে যে চরিত্র আমরা শ্রবণ করব সেটা হচ্ছে নীলাচলবাসী, জগন্নাথ ধামে তার বসবাস, বুঝেছেন? জয় জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেবী কি, ভগবান মঙ্গল হরি নাম সংকীর্তন কি, হৃদয় গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। ভগবান কত খুশি হবে দেখেন, নীলাচলবাসীর কথা তো অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত চরিত্র।
আজকে যে চরিত্র আমরা শ্রবণ করবো এই মুহূর্তে, সেটা হলো অর্জুন মিশ্র। অর্জুন মিশ্রের চরিত্র অদ্ভুত চরিত্র, যা শ্রবণ করলেই মানুষের শুদ্ধ ভক্তি লাভ হবে। খুব মন দিয়ে শুনুন। তা দাদা এটা পারবে, এটাকে কেটে কেটে দিতে পারবে, কেটে আবার নতুন করে দিতে পারবে? ওটা হাত দিয়ে আবার শুরু করতে হবে। এখানে দেখেন গোল মতো আছে, ওটা টিপে দিলেই কেটে যাবে। গোল মতোটা টিপে দিন।